നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവിയായ സുമ ടീച്ചറാണ്. ഡോക്ടർ സുമയെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर कुमार सर, परम आदरणीय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मेरे प्रिय डॉक्टर आंसू सर, निपुणा मैम, राधामणि टीचर, संदोर सर, देवी सर, अम्मानंद सर, सब दूसरे विभाग के भाषा समन्वय मंच के सदस्य और दूसरे विभाग के अध्यापकगण और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सबको प्यार भरा नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम भाषा समन्वय वेदी और श्री नारायण गुरु चरणों के तत्वावधान में हिंदी और मलयालम विभाग द्वारा आयोजित किया गया है आज का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के बारे में स्वागत भाषण में वासवन सर ने यहाँ पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सूचना विस्तार से सूचना दी है। और इसके साथ अध्यक्ष भाषण में हमारे आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर कुमार सर ने ऐसा शिकायत की कि हमने हिंदी विभाग की ओर से ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हो रहा है, ऐसा शिकायत की। आज पहले ऐसा हमने कुछ न कुछ कोई कार्यक्रम आयोजित किए थे, लेकिन वह कक्षा तक सीमित थी और ऐसा होने के कारण, लेकिन आज से आपसे मैं वादा देती हूँ सर, आज से हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम जो हम इस तरह धूमधाम से मनाएंगे और ऐसा मैं वादा देती हूँ। और राधामणि टीचर ने भी हिंदी के प्रति बच्चों पर होने वाली विचार के बारे में भी राधामणि टीचर ने वो बताया। और हर क्लास में मैं बच्चों मन में इस तरह हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के बारे में और हिंदी की पढ़ाई करते वक्त जो रोज़गार की सुविधाएं आपके पास आपके समूह होते हैं, इसके बारे में भी मैंने हमेशा उनसे बात करते थे। और आज के इस कार्यक्रम में मैं सबकी इजाज़त से आंसू सर का विशेष रूप से आपका स्वागत करना चाहती हूँ, क्योंकि आंसू सर मेरे पूजनीय गुरुवर हैं। आंसू सर के प्रति में आंसू सर इतने कर्मठ, इतने लगाव रखने वाले, इतने निष्ठावान और कोई अध्यापक को मिलना कभी भी संभव नहीं। आप जो है आपकी दुनिया जो है वह हिंदी मलयालम भाषा और साहित्य है और बच्चे की है, इस तरह आपकी दुनिया वही है। और इस तरह हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर आपने बहुत कुछ रचनाएँ भी की हैं। 50 साल पूर्व आपने ही ऐसे रचना करना शुरू किया था, पूर्व से ही आपने इस तरह रचना करना शुरू किया था। और इस तरह बहुत कुछ रचनाएँ आपके यहाँ पर भी हैं, बहुत कुछ पुरस्कार से भी आपको पुरस्कार हैं। और इसी वर्ष पिछले महीने आपको भाषा से 2 पुरस्कार से भी आपको पुरस्कृत हुआ। इस तरह ऐसे एक अध्यापक को मिलना मैंने अभी तक नहीं देखा है, ऐसे अध्यापक को। मेरे दिल पर आपका एक स्थान ही है और आपका नमन करती हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम है, प्रेमचंद जयंती भी है। और यह कार्यक्रम प्रेमचंद जयंती के सिलसिले में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमने यहाँ पर एक प्रेमचंद की एक तस्वीर जहाँ पर की है, और यह तस्वीर हमारे ही छात्र ने ही बनाई है, फसाने के लिए हैं। और
और आज के इस कार्यक्रम में मेरी जिम्मेदारी रेगिस्तान की अंडे की जिंदगियाँ पुस्तक का परिचय देना ही है। और इस पुस्तक मलयालम से हिंदी में अनुदित रचना है और इसका लेखक मैडम है। और इसमें इसकी मूल कृति दिव्य सर की पुस्तक मरुभूमिയിൽ മറുജീവിതം नामक पुस्तक है। और इस पुस्तक का जीवन अमानुल्लाह सर की अनुभवी है। और इस जीवन को जीवन अमानुल्लाह सर का अनुभवी है। इस तरह अमानुल्लाह सर जो है അമാനുൽ സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമാനുള്ള സാറ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ 24 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴേ ഗൾഫിലേക്ക് പോയതാണ്, വിദേശത്തേക്ക് പോയതാണ്. അദ്ദേഹം വലിയ പണം സ്വരൂപിക്കാനോ വലിയ തൊഴിൽ നേടുകയോ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൾഫ് യാത്രയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിൽ കാണാതായി പോയ തൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് അവിടേക്ക് പോയത്. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 37 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രവാസ ജീവിതം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പ്രവാസ ലോകത്ത് മലയാള അസോസിയേഷനുമായിട്ടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല, മലയാളികളുടെ സംഘടനയുമായും അതുപോലെ പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായും മുഖ്യ സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം അമാനുൽ സാറിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അവസരത്തിൽ അവിടെയുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അമാനുൽ സാറിന് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവാസികളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാനും തിരിച്ചറിയാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അമാനുൽ സാറിന് കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാനും അമാനുൽ സാറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അമാനുൽ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളാണ് മുഖ്യമായും ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1960 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഗൾഫ് മേഖലയുടെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നു. അതുപോലെ കാലാനുസൃതമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം 1960 കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും ഗൾഫിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെ വിമാന മാർഗങ്ങളൊന്നും അത്രത്തോളം സാധാരണമല്ല. പരിമിതമായ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും ആളുകൾ പത്തേമാരിയിൽ കയറിയിട്ട് വേണം 1960 കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ. അതും 10-15 ദിവസങ്ങൾ പത്തേമാരിയിൽ ഇരുന്ന് 10-15 ദിവസത്തെ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാനുള്ളതും. ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർഘടമായ ആ ഒരു യാത്രാ വിവരണങ്ങളും ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അമാനുൽ സാറിൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ, അന്ന് അമാനുൽ സാറിന് ചെറിയ പ്രായമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, 5-8 വയസ്സ് പ്രായമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ UAE-യിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ UAE-യിൽ പോയി ജോലിയൊക്കെ തരപ്പെടുത്തി കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ല. അന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല, പരസ്പരം വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് ഗൾഫ് മേഖലയും ഇന്നത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ഒരു മേഖലയായിരുന്നു. യാതൊരു വികസനവും വന്നിട്ടില്ല. ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഓഫീസുകൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കൂടിയും ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അന്നത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം ഒന്നുകൂടി ദുഷ്കരമായിരുന്നു. അന്ന് പ്രവാസികളോട് സംവദിക്കാൻ
പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു വേദി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ കാലാവസ്ഥയും ശരിയായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, അങ്ങനെ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചപ്പോഴാണ് അമ്മാനുള്ള സാറിൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം അമ്മാനുള്ള സാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു 37 വർഷത്തോളം അവിടെ പലർക്കും പല ആളുകൾക്ക് സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടും സാറ് പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു 23ഓളം അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. 23 അധ്യായത്തിലും ഈ ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും വ്യത്യസ്തമായ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വിസ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവരുണ്ട്, ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവരുണ്ട്, അതുപോലെ സെക്സ് റാക്കറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശരീരം വെക്കുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പൊട്ടുപോകുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രവാസികളുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം. എന്തായാലും പ്രവാസ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു വിവർത്തന കൃതിയാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം ദിവ്യസറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ വായിച്ചില്ല. പെട്ടെന്നാണ് ഈ പുസ്തക പരിചയം നടത്തണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അന്നു മുതൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലേഖകന്മാരെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല, നേരെ കഥ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൃതി വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നിർത്താൻ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഓരോ ലൈൻ, ഓരോ വാക്യവും അടുത്ത വാക്യവുമായിട്ടും ഓരോ പാരഗ്രാഫുമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കോർത്തിണക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ഓരോ വ്യക്തികളുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും ഇനി എന്ത് പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൗതുകം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ രസകരമായി നല്ല ഒഴുക്കോടെ എവിടെയും യാതൊരു തട്ടലും തടവലുമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഒഴുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസറിൻ്റെ മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ ആ ടൈമിൽ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മൂലകൃതിയുടെ അതേ അർത്ഥവും ശൈലിയും ഒക്കെ അതേ വ്യാപ്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഒരു വിവർത്തന കൃതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ. അപ്പോഴിങ്ങനെ ഇത്രയും രസകരമായ രീതിയിൽ ഇത്രയും ഒഴുക്കോടെ ഈ ഒരു വിവർത്തന കൃതി വായിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ വിവർത്തകയെക്കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ളൊരു കൗതുകം എനിക്കുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറിച്ച് അത് വായിച്ചു നോക്കുന്നത്. ടീച്ചർ ഇവിടെ കലക്കുളത്തൂർ സ്വദേശിയാണെങ്കിലും ജനിച്ചതും വളർന്നതുമൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് കൂടുതൽ വർഷവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഒരുപാട് വർഷം കേരളത്തിൽ പിന്നെ ജീവിക്കാൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദി ഭാഷയുടെയും മലയാള ഭാഷയുടെയും ഒക്കെ എൻ്റെ ശൈലിയും പ്രയോഗങ്ങളും അർത്ഥവും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിവർത്തകർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു മികച്ച ഒരു വിവർത്തന കൃതി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴേ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴെന്താണ് പ്രവാസം ഒരു അസാധ്യമായ ഒന്നും തന്നെയല്ല, അല്ലേ? അസാധ്യമായ ഒന്നും തന്നെയല്ല. പല ആളുകളും ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് പ്രവാസ ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ നിയമങ്ങളുണ്ട്. തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ വന്ന്, വേതന വ്യവസ്ഥകൾ വന്ന്, അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ശരിയായത് കാരണം ഇന്നുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. മുമ്പ് അനുഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇന്നത്തെ പ്രവാസികൾക്ക് അത്രത്തോളം ഇല്ല എങ്കിലും ചെറിയ തോതിൽ നിന്നും പ്രവാസികൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു രചനയുടെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അറബ് സാഗറിനെ ഉപയോഗിച്ച് जिस तरह लहरें होती है उसी प्रकार प्रवासियों की ऐसे ही ലഭിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ കടലിൽ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ പ്രവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നല്ലൊരു വിവർത്തന സാഹിത്യത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെ.